Assalamu alaikum, hormatly musulman bir tuğanlar. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanındağı dağın bir öte zor maniye ev olgan okuyaga sarasep salabız inşallah. Alda bolsa musulmandardın kamoğulga alınışı. Kamoğul degen emne? Çeşmeli öteli. Bu bizde Kırgızda da uşunday düşünük var. Elden çıkarıp koyu, elden çıkıp kalı. Kaysidir bir adam oşal elden kabul algan saltına tora emez, kabul algan kadasına tora kelbegen, dal kelbegen sözlerdi aytsa, dal kelbegen düşünüktör menen yaşasa, albatta al adamды el özünün oğlaktatıp elden çıkarıp koydu. Bu Kırgız elinde adatta şu dinge singirilgen elde bu dinbezerlik, karangılık, buzukuluk elden çıkartır. Bирок Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda al din ap kelgende karangılık doğrudağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ap kelgen dinde el buzarlık, din bezerlik, bizdin ata babamızdan kalgan taşlarga, sularga, aykellerge sıyınu tertibibizge, bizdin jaşı obrazımızga toora emес түшүнүктөрдү алып кирип атат деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды элден чыгарышкан. Бир гана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эмес, тууган уругу бүтүндөй уруусу менен элден чыгып калган. Жана элден чыгып гана калбастан алардын жашоосу өтө оор абалда боло турган камоолго алынган. Анда ошол камоол жөнүндө сүйлөшөбүз. Umar Mekke'de Müslümanlarga, özgüçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga en köp azar bergenleri suraştırdı. Jana aların algaçkısı bolup Abu Cahil'in uyuna geldi. Anın eşigini tıkıldattı. Abu Cahil eşigini açıp bosogda turgan Umar'dı görüp, "Ey Umar, kel" dep suyunup ketti. Umar, "Ey Abu Cahil, men saga Allah'ka jananın peygamberine iman keltirgenimi aytkany keldim, jana men Müslüman bolup İslam dinini kabul kıldım" dedi. Seldeye düşkön Abu Cahil özüne keldi dağı, "Ey sen dağı sen ap kelgen nersede kurup kettin" dep eşikti jabıp kirip ketti. Umar Quraysh aksakallarının har birin uyun kıdırıp oşul sözlerdi aytıp jattı. Andan soň Umar Mekkedegi en oğuzu boş dep tanılgan Jamil ibn Muammar'dı taptı. Jana ağa, "Ey Jamil, men sana bir sır aytayım, bирок sen hiç kimge aytma" dedi. "Men bugünden başlap Müslüman boldum, İslam dinini kabul aldım" dedi. Bunu uğar zaman Jamil, "Ey eli jur, ey tuğandar, ey Qurayşlar, ey Mekke eli, Umar ata buvatının dininden çıkıptır, al dinden çıkıp ketiptir, al dinden çıkıptır" dep jarıyalap jattı. Anın artından Umar basıp, "Ey tuğandar, toora emes, men dinden çıkkan jokmun, tetirsinçe dinge kirdim" dep düşündürüp jattı. Buga kıjırdangan el bargan sayın köbeyip oturup, Umar'dı öldüröbüz dep anın uyuna jönöp kalıştı. Oşul çurda Umar'dan kavar alganı anın sayırdaşı bolgan Al-Vail As-Sahmi kelip algan bolчу Umar'dın uyuna. Al Umar'dın tayak jegen akbalын körüp, jana toптolup keletkan eldi kördü dağı, aldынан uturlap çıkıp, "Toktogula" dedi. "Umar menin kepildigimde" dedi. "As-Sahmi urusun bilesiňersizler" dedi. Elder Al-Vail'din kim ekenin bilçü, jana bul sözden keyin tarap ketişti. Andan soň Umar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldına geldi. "Ey Allah'ın elçisi" dedi. "Biz hakikat joldobuz bu" dedi. "Ova. Biz ölsök beyişke çıkabız, kapırlar ölse tozokka düşöbü" dedi. "Ova. Anda emnege biz bekinip oturabız" dedi. Jana iki sap kılıp sahabalardı tizdi, birin özü jetektedi, birin Hamza jetektedi, jana bardığı Kabaga bet alıp, Kabanın aldında açık namaz okuştu. Bunu görgön kapırlarının ındıны ölçtü. Manayı pasaydı, kemsinişti. Oşundan başlap Umar ibn Hattab Al-Faruq dep atalıp kaldı. Ошондон кийин гана мусулмандар Каабанын алдында коркпой намаз окуп, басып турганы, дааваты эркинирээк болуп, укуктарын да коргоп калышты.
Мусулмандардын күч алганын көргөн Курайштар эми мусулмандардын мурдагыдай кордой албасын түшүнүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен келишим түзүүгө аракет кылышты. Bir жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына анын дагы бир амекиси Абу Аль-Валид келди. Жана: "Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сага бир оюм бар" деди. "Уруксат бер айтайын" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Абу Аль-Валид, айт" деди. Абу Аль-Валид: "Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен мертебелүү уруудансың, өзүңө жараша даражаң бар. Сени ата журтуң сыйлайт, урукташтарың сыйлайт. Бирок сен бизди кыйнап койдуң. Сен алып келген дин бизди кыйнап койду. Биздин абалыбыз начар. Айтчы чындыгын. Сага байлык керекпи" деди. "Биз бардыгыбыз сага байлык чогултуп берели. Же сага бийлик керекпи? Кел биз үстүбүздөн сени падыша кылып алалы жана ар бир чечимибизди сен менен макулдашалы" деди. "Же балким сага сулуу аял керектир. Эгер аял керек болсо айт. Биз арабтардан ушундай сулуу кыздарды сага чогултайлы. Кааласаң биздин аялдарыбыз жакса айт, талагын берели, убактысы мөөнөтү бүтсө үйлөн аларга" деди. "Же сага жиңкиргенби" деди. "Жиңкирген болсо айт, бардыгыбыз акча чогултабыз, жер түбүндө табып болсо ошого чейин алып барабыз, сени дарлатабыз" деди. Муну угуп турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я Абу Аль-Валид, бүттүңбү" деди. "Ооба, бүттүм" деди. "Анда мени ук" деди. Жана: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамим. Боорукер жана ырайымдуу Аллахтын аты менен Хамим" деп Курандын түшүндүрүлдү деген сүрөсү бар. Ошонун 37 аятын окуп берди. 37 аятта сажда аяты бар. 37 аятты окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сажда кылды жана башын көтөрүп: "Эй Абу Аль-Валид, сен уктуң" деди. "Эми билгениңди кыл" деди. Буга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуп жаткан Куран аяттарын угуп жүзү кубарып кеткен Абу Аль-Валид кантип кайрылып кеткенин билбей да калды. Танзилун минар-рахманир-рахим. Китабун фуссилат аятуху Кур'анан арабийян ликаумин я'ламун." Курайштардын акыркы кездеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү үчүн жан далбастап калгандыгы анык болуп калды. Жана мындан Абу Талиб өтө кабатыр болуп, бүт Хашимден тарагандарды, дегиле Абдул Мутталибтен тарагандардын баарын чогултту. Бул чогулушка Абу Лахабтан башкасынын баары катышты. Жана Абу Талиб арабтардын эзелтеден бери келаткан тууганчылыгын ортого салып, милдеттерин эскертип, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнө коркунуч туулууда. Аны коргоо биздин намысыбыздын иши деп бардыгын ушул ишке үгүттөдү. Жана бардыгы капыры да, мусулманы да, мушриги да чогулуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Абу Талибтен коргонунда коргомой болушту. Бул пайгамбарлыктын 7-чи жылынын Мухаррам айынын 1-чи түнү эле. Ушундан баштап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруусунун кепилдигин өткөнү кафырларды аябай түшөлттү. Анткени эми дагы алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кол сала турган болсо, Кудай көрсөтпөсүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүп коюша турган болсо, алар өрөөн канга толоорун эми түшүнүштү. Курайштар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бермейинче Хашим жана Абдул Мутталиб уулдарынан кол үзүү тууралуу келишим түзүп, грамота жазышат да аны Каабанын дубалына илип коюшат. Ушундан баштап Хашим жана Абдул Мутталиб уулдары менен ар кандай мамилелери токтоду жана келишимди бузганда катуу жазаланмак болду. Ошентип мусулмандар Абу Талибтин кварталына, мааласына бекем камалышты. Тагыраак айтканда, мусулмандар менен Меккели такыр мамилени үздү. Туган урук, той тобур, өлүм житим деген нерсе жөнүндө сөз жок. Элементардык эле азык-түлүк, тамак аш сатып алуу дагы мүмкүн болбой калды. Эгерде кимдир бирөө жашыруун түрдө болсо дагы соода кылыш керек болсо, мусулмандарга өтө кымбат баада соода кылат эле. Продуктаны
Ошентип мусулмандар Меккенин сыртынан келген соодагерлерден сатып алат эле. Бирок Мекке ичиндеги мусулмандардын кээ бир туугандары албетте түндө жашыруун түрдө тамак азык берип турат эле. Натыйжада мусулмандар мына ушул кварталда чөп чар жалбырак жей баштады. Жана көбү орукчан да боло баштады. Ал эми Меккенин сыртындагы жарманкелерге соода кылганы барышса, капырлар алардан кымбат төлөп, бүт азыкты сатып алып коюшчу. Ал конуштан курсагы ач аялдардын, балдардын 10тоосу 3 жыл угулуп турду. Мына ушундай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяндагы эң оор жылдардын бири мына ушул камоол жылы болду. Бул камоолду үйрөнө турган бир нерсе, тууганчылыктын бекемдиги. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен элден чыккан ушу камоолго отуруп калгандардын ичинде капырлары да бар болчу дейт. Булар мына ушу тууганчылык байланышка бекем болгондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүнүйө таанымына макул болбосо да тууганчылыктын эсебинен чогуу чыгышкан. Дагы экинчиси тууганчылыктын бекемдигин караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен 3 жыл камоолдо отурду туугандары. 3 жыл. 3 күн эмес, 3 ай эмес, 3 жыл. Өтө оор абалда отурушту биз жогоруда айткандай. Мына ошол 3 жылдын ичинде бир да тууганы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга "Эй Мухаммад, сен үчүн биз ушул абалга түштүк" демек түгүл, онтологонунда угузчу эмес экен. Кандай бир керемет тууганчылык. Бүгүн ушуга жетишкенге Аллах насип этсин. Дин тараткандардын туугандары мына ушундай даяр болсо, дин таратуучу тууганы менен бүт кыйынчылыктарга чогуу киргенге, биздин элибизде кандай бир керемет окуялар болмок. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.